Hello students, how are you? In last video lecture, we discussed about the numerical that is based on Henderson-Hasselbalch equation. Okay, now in this lecture, our new type of numerical is the numerical which is based on solubility and solubility product. Numericals that is based on solubility and solubility product. Okay, now let us see the numerical number first on the board. Okay, first of all, I am completely read that the solubility product of AgCl is 1.8 into 10 to the power minus 10. Calculate its molar solubility and solubility in gram per liter. Okay, so given molar mass of AgCl is equal to 143.5 gram per mole. Okay, now first of all we have to write correct given data in this given numerical. So let us start solubility product, that is KSP. Solubility product, that is KSP, is equal to 1.8 into 10 to the power minus 10. Okay. Calculate molar solubility. Molar solubility. Molar solubility. Okay, question mark. And solubility gram per liter. Solubility gram per liter is equal to question mark. Molar mass of AgCl is equal to 143.5 gram per mole. Okay. Now, point to be noted that solubility product हा आपण sparingly soluble salt च्या बाबतीमध्ये काढतो. Sparingly soluble salt means the salt which dissolve in less quantity or less amount, called as sparingly soluble salt. Okay. So solubility product of AgCl. So we have to derive the relationship between solubility and solubility product. In I think last video lecture, त्याच्या अगोदरच्या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण ते डेरिव्हेशन प्रूव्ह केले, रिलेशनशिप बिटवीन solubility and solubility product. Relationship between solubility and solubility product Okay, so थोडंसं सांगण्याचा प्रयत्न करतो. AgCl, it is sparingly soluble salt. Sparingly soluble salt means the salt which dissolve in less quantity. बरोबर, तुम्ही NaCl घेतलं, NaCl मीठ पाण्यात टाकलं पूर्ण विरघळलं. AgCl घेतलं 10 ग्रॅम, 1 ग्रॅम विरघळलं, 9 ग्रॅम आहे तसं जमा. Sparingly soluble. Okay, so it will be dissociated as Ag plus Cl minus. Ag plus Cl minus. Okay, now let us start. Okay, 1 मोल घेतलं, 1 त्यातलं x मोल विरघळलं. 1 मोल घेतलं त्यातलं x म्हणजे 1 पैकी बाबा 1 मोल पैकी 0.02 मोल विरघळलं. हे x मोल विरघळलं म्हटल्यावरती हे x मोल तयार झालं ना, आणि x मोल तयार झालं. कोएफिशिएंट एक म्हणजे बॅलन्स आहे. 2 Cl असते तर 2x, 4 Ag असते तर 4x. कायनेटिक्स शिकलो आपण. x कमी, रिएक्टंटचे x कमी तर प्रोडक्टचे x वाढणार ना. ते गेले कुठं, रिएक्टंटचे कमी झाले म्हणजे प्रोडक्ट गेली. ओके, नाउ let us start the numerical. So relationship between solubility and solubility product. So here it is x, so here it is also x. Out of 1, x will be dissolved. Okay, so here it is x, here it is x. Okay, now how to derive relationship between KSP solubility product? KSP is equal to product of molar concentration of reactant, molar concentration of ionic species. What is ionic species? Molar concentration always expressed in square bracket. Ag plus in bracket Cl minus. KSP लिहिणं सोपं आहे. जे आयन्स आहेत तेच लिहायचे, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन सॅच्युरेटेड सोल्युशन मधलं कन्सेप्ट शिकले. नाउ what is the value what is the value of Ag plus? It will be x. So you have to use yes for solubility. तुम्ही शब्द कुठला वापरायचा? yes वापरला इथे 1 पैकी yes डिसॉल्व झाला, यस तयार झाला, यस मिळाला. तुमच्या लक्षात एक्स च्या ऐवजी यस लेटर वापरली चालते.
ए लेटर वापरले चालते, बी लेटर वापरले तरी चालते, सी वापरले तरी चालते. टेक्स्टबुक मध्ये जनरली काही वेळा एस दिलंय, काही वेळेला एक्स दिले. मी आपलं जनरली एक्स वापरतो, मानतो आपण, म्हणजे एक्सच मानतो ना त्या हिशोबाने. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एजी प्लस इट विल बी एक्स. Okay, in bracket x into what is the value of CL minus in bracket x. So our answer is x square. Our answer is x square. Okay. So what is the relationship between solubility product and solubility? Solubility means solubility product is equal to x square. KSP is equal to x square. x square म्हणजे कोणाची solubility? आयन्सच आहेत ना, आयन्स विरघळले, टोटल आयन्स विरघळले. एक मोल घेतलं होतं AgCl, तो पाण्यात टाकला, थोडासा विरघळला म्हणजे त्याचं रूपांतर आयन मध्ये झालं. त्यांचं हे जे काय प्रॉडक्ट घेतलाय ते एक्स स्क्वेअर आला. म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. म्हणजे सोल्युबिलिटी, एक्स स्क्वेअर म्हणजे सोल्युबिलिटी. ओके, नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, KSP इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर. KSP is equal to x square. Okay, so x square म्हणजे solubility square. So I am writing here KSP is equal to solubility square. Solubility square. This is the general formula I am writing here. हा फॉर्म्युला एक डिफरंट इक्वेशन डिफरंट असणार आहे. लास्ट व्हिडिओ मध्ये सांगितलंय की जर इक्वेशन बदललं तर एक्स स्क्वेअरच घ्यावा असं काही नाहीये. एक्स स्क्वेअर यावं असं काही नाहीये. समजा MgCl2 असलं तर if you have MgCl2 then it will form Mg plus twice of Cl minus. ओके, एक मोल घेतला, एक पैकी x मोल डिझॉल्व झाला, x तयार झाला, हा 2x तयार झाला ना, दोन कोएफिशियंट आहे. ओके, आणि मग इक्वेशन कसं म्हणणार, KSP इज इक्वल टू, KSP म्हणजे आहे तसं लिहायचंय, इन ब्रॅकेट Mg प्लस इन ब्रॅकेट Cl मायनस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशियंट स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या वरती लिहितो. देन Mg ची व्हॅल्यू काय आली x, Cl ची व्हॅल्यू काय आली इथं बघा 2x, पण 2x चा स्क्वेअर झाला इथं जरा थोडस 2x Cl ची व्हॅल्यू 2x, Cl ची व्हॅल्यू 2x आणि हा स्क्वेअर काय झालं बघा 2x म्हणजे 4x स्क्वेअर, 4x क्यूब झालं, 4x क्यूब. s वापरलं तर 4s क्यूब म्हणजे ते लेटरचा फरक, म्हणजे 4x क्यूब म्हणजे इथं फॉर्म्युला बदलला आपला. अलग लक्षात, त्यामुळे हे लक्षात ठेवा गरजेचं आहे. देन सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू काय अंडर रूट KSP. Okay, solubility is equal to under root KSP. So this solubility is expressed in molar, called as molar solubility. हा फॉर्म्युला जनरली मोलर सॉल्युबिलिटी आहे, कारण की AgCl चा कोएफिशियंट किती होता, आपण डिसोसिएशन केलं, एक मोल AgCl ना, मोल एक मोल कळतंय आपल्याला मोल कन्सेप्ट मध्ये. हे उत्तर निघणार मोलर सॉल्युबिलिटीचं. ग्रॅम पर लिटरचा दुसरा ह्याच्यात बघू आपण. नाउ let us try to solve this numerical under root KSP. So what is the value of KSP? 1.8 into 10 to the power minus 10. Under root 1.8 into 10 to the power minus 10. Okay. आता याचा वर्गमूळ काढा, किंवा तुम्ही मॅथ्स मध्ये तुम्ही असं करता बहुतेक माझ्या हिशोबाने नाही का, 1.8 into 10 to the power minus 10 to the power 1 half. ओके, आणि हे कसं करणार, तर हे 10 to the power minus 10 म्हणजे याच्या निम्म होणार आहे माझ्या हिशोबाने. निम्म होणार म्हणजे 10 to the power minus 5 होणार हाफ केल्यावरती. ओके, 10 to the power minus 10 आणि याचं किती होतंय बघा आन्सर 1.8 चा मी चेक करतो आन्सर. इट विल बी 1.3416 मोल पर dm क्यूब. 1.3416 मोल पर dm क्यूब, बिकॉज सोल्युबिलिटी म्हणजे मोलॅरिटी मध्ये एक्सप्रेस करतो ना, मोलर सोल्युबिलिटी मोलॅरिटी म्हणजेच मोल पर dm क्यूब. ओके, सो दिस इज अवर आन्सर. ओके, हा फॉर्म्युला मी इक्वेशन वरनं काढला. डिफरंट इक्वेशन्स हॅविंग डिफरंट फॉर्म्युले. सो पॉइंट टू बी नोटेड दॅट KSP is equal to x म्हणजे solubility square. Solubility is equal to under root KSP. So what is the value of KSP? 1.8 into 10 to the power minus 10. So हाफ केलं. तुम्ही तुमच्या हिशोबाने करा, तुम्हाला माझ्यापेक्षा चांगलं मॅथ्स येतंय नो डाऊट. सो हाफ केलं 10 to the power minus 5 आणि याचा आन्सर 1.3416
into 10 to the power minus 5 mole per dm2. It is our final answer for molar solubility. Molar solubility. Our answer is related with molar solubility. Okay. Now let us find solubility in gram per liter. नावातच आहे मोलर सोल्युबिलिटी म्हणजे 1 मोल पदार्थ टाकायचा आहे पाण्यामध्ये आणि 1 लिटर सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनवायचं. शिकलोय कन्सेप्ट मध्ये. 1 मोल पदार्थ घ्यायचा 1 लिटर पाण्यात टाकायचा म्हणजे ते 1 लिटर सॅच्युरेटेड सोल्युशन बनलं. सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे कसलं, सॉल्ट थोडासा डिझॉल्व्ह होणार बाकीचा आहे तसं राहणार, तेच कन्सेप्ट आहे. आणि ग्रॅम पर लिटर म्हणजे काय, ग्रॅम पर लिटरला क्वांटिटी नसते बरोबर. मोलर सोल्युबिलिटीला आपण मोजून घेतो, 1 मोल पदार्थ म्हणजे मोजून घेतला पाहिजे, ग्रॅम पर लिटरला मोजायची काही गरज नसते. सो दिस इज द आन्सर रिगार्डिंग मोलर सोल्युबिलिटी. Okay, now let us try to find solubility in gram per liter. Solubility, point number 2, solubility in gram per liter. Formula सांगतो, molar solubility into molar mass. Molar solubility into molar mass. This is the formula regarding solubility in gram per liter. Okay, now let us calculate that molar solubility is equal to 1.3416 into 10 to the power minus 5 into molar mass. Molar mass is given to us, that is 143.5 grams per mole. 143.5 ग्रॅम पर मोल. सो आता तुम्ही हे कॅल्क्युलेशन तुमच्या हिशोबाने तुम्ही करू शकताय बरोबर. मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 10 टू द पॉवरचं शेवटी तसंच ठेवा, ऍडजस्ट करू आपण. हा गुणाकार करता येईल तुम्हाला 1.3416 गुणिले 143.5. मल्टिप्लिकेशन लॉग अँटीलॉगचा येतोय आता, एवढा आपण शिकलोय आता. मी प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टी करत नाही, मी डायरेक्टली आन्सर बघतो कारण हा गुणाकार माझा पाठ नाहीये बरोबर. 1.925 into 10 to the power minus 3. 1.925 into 10 to the power minus 3. Okay, so this is our solubility in gram per liter. Gram per liter. Okay, फक्त हा मल्टिप्लिकेशन तुम्हाला करायला लागलं. सो फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवायचा जो सांगितलं ऑलरेडी. सोल्युबिलिटी मोलर सोल्युबिलिटी इंटू मोलर मास. मोलर सोल्युबिलिटी कशी काढली, फॉर्म्युल्यावरून काढले. फॉर्म्युला कसा बनवला, त्याला डिसोसिएशन करून बनवला आणि मग मोलर सोल्युबिलिटी काढली. आणि मग सोल्युबिलिटी कशी काढणार, सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू मोलर सोल्युबिलिटी इंटू मोलर मास. ओके, सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस न्यूमेरिकल ऑल्सो. Now let us move to the numerical number 2. The solubility of AgBr. Solubility of AgBr in water is 1.28 into 10 to the power minus 5 moles per dm cube. Calculate solubility product of AgBr. Calculate solubility product of AgBr. ज्या वेळेला सोल्युबिलिटीचे न्यूमेरिकल येतील त्या वेळेला सॉल्ट घ्यायचा जो दिलाय. सॉल्ट म्हणजे स्पॅरिंगली सोल्युबल सॉल्ट. स्पॅरिंगली सोल्युबल म्हणजे थोडा डिझॉल्व्ह होणार बाकीचा आहे तसा, त्याचं डिसोसिएशन करायचं. अगोदर गिव्हन डाटा लिहूया. वी हॅव टू राईट करेक्ट गिव्हन डाटा. सोल्युबिलिटी दॅट इज यस इज इक्वल टू 1.28 into 10 to the power minus 5 mole per dm cube. Mole per dm cube. Calculate solubility product SP is equal to question mark. Okay, so this is our given data. So first of all we have to write whenever we giving sparingly soluble salt like AgCl, AgBr, AgNO3. So it will be dissociated as AgBr. So our target is dissociation of AgBr. So it will form Ag plus Br minus. Ag plus Br minus. Okay. Now as I said you earlier, coefficient बघा 1 1 आहे. 1 1 आहे बरं का. पॉईंट टू बी नोट हे लय महत्व आहे. एक मोल घेतला त्यापैकी x मोल डिसोसिएट झाला. 1 मायनस x 1 मायनस अल्फा शिकलो. हा x मोल बनणार आहे, हा x मोल बनणार आहे. इथं s दाखवा किंवा s कसं आहे लेटर डझंट मॅटर.
Now let us start the writing KSP. What is the relationship between KSP in bracket AG plus in bracket BR minus? What is the value of X? Here it is equal to X and X. Okay, so you have to write KSP. So point to be noted that you have to express or explain KSP. हे KSP चे इक्वेशन लिहिले. ओके, हे म्हणजे KSP इज इक्वल टू हे ह्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन. KSP चं डेरिव्हेशन याला शिकलो. KSP इज इक्वल टू जे आयन्स आहेत संबंधित आयन प्रॉडक्ट साइडचे त्यांचं मोलर कॉन्सन्ट्रेशन चौकोनात दाखवलेलं KSP. ओके, नाउ आता काय सांगितलंय, सोल्युबिलिटी ऑफ AgBr इन वॉटर इज 1.28 into 10 to the power minus 5. ओके, मोल्स पर dm क्यूब. ओके, मग हे 1 minus x, एक मोल पैकी x मोल इतकं डिसोसिएशन झालं. हे x आणि हे x म्हणजे याची व्हॅल्यू x आहे आणि याची व्हॅल्यू x आहे. ओके, सो KSP चं कॅल्क्युलेशन काय आलं मग बाळांनो बघा. बट हाऊ टू कॅल्क्युलेट KSP. लास्ट टाइमला आपण x स्क्वेअर काढलेलं होतं नाही का. आता x स्क्वेअर नाही, तुम्हाला सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाही काढायला. हा काढायचा नाहीये तुम्हाला, हा दिलेला आहे. सॉरी, हा काढायचा आहे आणि हा दिलेला आहे. सोल्युबिलिटी दिलेली आहे, एक्स स्क्वेअर ची व्हॅल्यू दिलेली आहे. म्हणजे तुम्हाला काय करणं गरजेचं आहे, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट AG प्लस, बघा मी काय म्हणतोय, रिझल्ट रब करतो, फक्त एवढं लक्षात ठेवा, जागा पडणार नाही. एक मोल घेतलंय, एक्स मोल डिसोसिएट झाले म्हणजे एक्स मोल बनलं, हे एक्स मोल बनलं. इथं कोएफिशियंट वेगळे असेल तर 2x लिहिलं असतं, 4 असेल तर 4x लिहिलं असतं, 5 असेल तर 5x लिहिलं असतं. कायनेटिक्सच्या हिशोबाने आपण ते सांगतोय, मी ऑलरेडी ते शिकलोय बरोबर त्या हिशोबाने. आणि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इट इज इक्वल टू मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिस्पेक्टिव्ह आयन्स, मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिस्पेक्टिव्ह आयन्स इन सॅच्युरेटेड सोल्युशन, that is called as solubility product. Okay, so this is the expression regarding solubility product. Okay, now we have to solve the solubility of AgBr in so in that specific case KSP is equal to question mark in bracket Ag plus is equal to in bracket Br minus, in bracket Ag plus is equal to in bracket Br minus. ओके, नाउ असं इक्वल का केलं तर सोल्युबिलिटी ऑफ AgBr जी पाण्यामध्ये आहे बरोबर, सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टचं इक्वेशन हे आता आपण डिराइव्ह केलेलं होतं ना, इन ब्रॅकेट Ag प्लस इन ब्रॅकेट Br मायनस. ओके, तुम्हाला स्पेसिफिकली सोल्युबिलिटी असं दिलेलं नाहीये, त्यामुळं तुम्हाला इन ब्रॅकेट Ag प्लस आणि इन ब्रॅकेट Br मायनस लिहावं लागलं. आपण सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट एक्सप्रेशन लिहिलं. यानंतर Ag प्लस इज इक्वल टू Br मायनस इज इक्वल टू ही व्हॅल्यू झाली 1.828 into 10 to the power minus 5, 1.28 into 10 to the power minus 5. Okay, now let us calculate that. What is the value of Ag plus? We'll write here 1.28 into 10 to the power minus 5 into what is the value of Br minus is also equal to 1.28 into 10 to the power minus 5. So answer will be 10 to the power minus 10 and I think मी चेक करतोय किती आहे ते आन्सर 1.638 into 10 to the power minus 10. That is our solubility product. ओके, आता असं का झालं परत एकदा सांगतो, थोडंसं वेगळं आहे. आन्सर नोट डाऊन करा. नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ओके, whenever AgBr it dissociated reversibly as Ag plus Br minus. So I am taking 1 mole. Okay, out of 1 mole 1 minus x, 1 minus alpha. Okay, noted that 1 x mole will be dissociated. Out of 1 mole एक पैकी 0.02 डिसोसिएशन झालं. बाकीच आहे तसं 10 रुपये होते, 2 रुपये खर्च केले, 8 रुपये माझ्याकडेच. 1 रुपया होता, x रुपये खर्च केले, 1 रुपया होता
20 पैसे खर्च केले, 80 पैसे शिल्लक सॉल्ट मध्ये. हे खर्च केले म्हणजे गेले कुठं, याचे एक्स तयार झाले ना आणि याचे पण एक्स तयार झाले. ओके, मग या ह्याचं KSPचं इक्वेशन जे आहे, एक्स सोल्युबिलिटी किती दिलेली आहे 1.28. ही एक्सची किंमत किती झाली 1.28 इंटू 10 टू द पॉवर -5. एक पैकी एक्स खर्च झालेत ना आणि याची पण किती झाली 1.28 इंटू 10 टू द पॉवर -5 होणार. ओके, आणि आपण KSP कसं लिहितोय, असं लिहितोय ना बाळांनो, KSP इज इक्वल टू त्यांचं जे मोलर कॉन्सन्ट्रेशन आहे ना Ag प्लस आणि Br मायनस, हे असं लिहितोय. सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टचं एक्सप्रेशन आपण असंच सरळ सरळ लिहितो, काय विषय नाही त्याचा, बरोबर. मग आता एक्स ह्याच्यासाठी लाभ आहे ना, जर इथे 2 Ag असतं तर मी ह्याला 2 ने गुणलं असतं बरं का, नोट डाऊन. 4 असतं तर 4 ने गुणलं असतं. आता एकच कोएफिशियंट आहे म्हणजे मी काय गुणण्याची मला गरज नाही, म्हणून मी डायरेक्टली केलं ना 1.28 इंटू 10 टू द पॉवर -5 इंटू 1.28 इंटू 10 टू द पॉवर -5 दॅट इज इक्वल टू 1.638 इंटू 10 टू द पॉवर -10. ओके, Ag प्लस इज इक्वल टू Br मायनस. इज इक्वल टू का म्हटलं, याचा कोएफिशियंट 1 आहे, याचा कोएफिशियंट 1 आहे, बरोबर का नाही, म्हणून इज इक्वल टू झालं ना, एकच आहे ना कोएफिशियंट. जर याचा वेगवेगळा असता तर मी असं नसतं म्हटलं बाळांनो, Ag प्लस इज इक्वल टू Br मायनस, असं मी का म्हणू शकलो, बिकॉज stoichiometric coefficient ऑफ बोथ द प्रॉडक्ट आयन्स इज नियरली एक्झॅक्टली इक्वल, एकच आहे. ओके, म्हणून मी इज इक्वल टू म्हटलं मग अशी, आणि मग याची व्हॅल्यू कोएफिशियंट जर वेगळे असते तर मी इज इक्वल टू म्हटलं नसतं. ठीक आहे, आणि म्हणून तुम्हाला फक्त काय 10 रुपये होते, 5 रुपये खर्च झाले, 5 बाकी, बरोबर. हे 5 गेले कुठे, इकडे गेले ना, मग ते कोणाच्यात गेले, याचं एवढं आणि याचं एवढं, कारण की ही एक सोल्युबिलिटी, ही जे आयन्स आहेत का ना, हे आयन्स म्हणजे सोल्युबिलिटी असत्या, हे आयन्स म्हणजे सोल्युबिलिटी असत्या, बरोबर. आणि त्यांचं मल्टिप्लिकेशन, आयन्स जे विरघळले ते म्हणजे सोल्युबल ना, मीठ पाण्यात टाकतो म्हणजे विरघळलं, बरोबर. जे आयन सॉल्ट पाण्यात टाकलं म्हणजे आयन मध्ये रूपांतर झालं, जे विरघळलं ते सोल्युबल झाले, बरोबर. ही आयन्स म्हणजे सोल्युबिलिटी, यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट मिळतो, हे लक्षात ठेवा. हे सोल्युबिलिटी, दोघांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट, बरोबर, असं आहे ते. आणि सोल्युबिलिटी प्रॉडक्टचं इक्वेशन असं लिहिलं, एक पैकी एक्स मोल डिसोसिएट झाले, एक्स मोल बनले, एक्स मोल बनले, सोल्युबिलिटी म्हणजे सोल्युबिलिटी आहे ना. अजून 10 आयन असेल तर अजून मी वाढवलं असतं, पण आता 2च प्रॉडक्ट आहेत, एक सोल्युबिलिटी एवढी, याची पण एवढी झाली, इज इक्वल टू म्हणून त्यासाठी म्हटले. जर वेगळा कोएफिशियंट असं 2 असतं तर 2 मी गुणलं असतं, लक्षात घ्या. आणि मग असं आन्सर आपल्याला. सो दिस इज द न्यूमरिकल नंबर 2. ओके, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस न्यूमरिकल ऑल्सो. Now let us start the numerical number 3rd. The solubility product of barium carbonate BaCO3 is 2.6 into 10 to the power -9. Estimate its solubility. Calculate its solubility. Okay. So we have to write correct given data in this given numerical. First of all, we have to write solubility product, that is KSP is equal to 2.6 into 10 to the power -9. Estimate its solubility, calculate its solubility. Solubility is equal to question mark. Okay, so in case of this type of numerical that is based on solubility and solubility product, first we have to dissociate the sparingly soluble salt, then find the solubility. First we have to dissociate sparingly soluble salt, then find solubility. So here it is salt, that is BaCO3. It is sparingly soluble salt. BaCO3, it is sparingly soluble salt. So it will be dissociated as barium plus CO3 minus, barium plus CO3 minus. Okay, now if I am taking 1 mole of barium carbonate, out of 1 mole x mole will be dissociated, then final 1 minus x. 1 मोल पैकी x डिसोसिएट झाले, x म्हणजे ते 0.02 असेल, 0.05 असेल, काय असेल ते.
एक्स मोल कमी झाले म्हणजे प्रॉडक्टचे वाढले ना, एक्स अँड एक्स. कोएफिशियंट बघा, चेक करा. 1 1 म्हणजे अडचण नाही. ओके, तुम्ही इथं लेटर एस कॅपिटल वापरू शकता किंवा कॅपिटल एस असं वापरू शकता, तसं काही अडचण नाही, मी मगाशी सांगितले. नाव हाऊ टू राईट KSP. KSP इज इक्वल टू मोलर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रॉडक्ट आयन्स. सो Ba++ in bracket molar concentration always expressed in square bracket. CO3 minus. Okay, so what is the value of Ba++? That is equal to X. Okay, into what is the value of CO3 minus? That is equal to X. Okay, now coefficient एक त्यामुळे अडचण काही नाही. The value of KSP is equal to X square. Value of KSP is equal to X square. X means solubility. ह्यांचा जो आहे की नाही, हे आयन्स आहेत, हे विरघळलेले आहेत, ह्यांचा गुणाकार. बरोबर, ही सोल्युबिलिटी KSP इज इक्वल टू सोल्युबिलिटीचा स्क्वेअर. ही सोल्युबिलिटी यांचा गुणाकार म्हणजे सोल्युबिलिटीचा स्क्वेअर म्हणजे एक्स स्क्वेअर. ही सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट आलं लक्षात, असं आहे ते. देन आयन हे विरघळलेले असतात, बरोबर, सोल्युबल असतात पाण्यामध्ये किंवा लिक्विड सॉल्व्हंटमध्ये कोणत्याही. हे विरघळलेले आयन्स, हे आयन्स आहेत, यांचा प्रॉडक्ट म्हणजे मल्टिप्लिकेशन केलं की सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट मिळतो. ओके, हे आयन्स म्हणजे सोल्युबिलिटी, त्यांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे सोल्युबिलिटी प्रॉडक्ट. ओके, नाउ वी हॅव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन KSP is equal to X square. KSP is equal to X square. That is, KSP means solubility product. In wording is equal to solubility square. X square, na? Solubility product is equal to solubility square. Okay. Now, solubility is equal to under root solubility product, that is symbolic form KSP. Okay, now put the value of this KSP into given equation. We get result of KSP 2.6 into 10 to the power minus 9. 2.6 into 10 to the power minus 9. That is the value of KSP. Okay, तुम्ही असं करणार ना, ते 2.6 into 10 to the power minus 9 1/2. ओके, आणि आपण होल नंबर जनरली करतो, तुम्ही म्हणजे सम नंबर करता ना, म्हणजे इंटू 10 to the power minus 10. आता याचा आन्सर किती येते मी चेक करतो, आपण मग ते लिहू. इट विल बी 5.1 into 10 to the power minus 5. हो, 10 केल्यावरती हाफ करायला पाहिजे ना याचं. 5.1 into 10 to the power minus 5. 5.1 into 10 to the power minus 5 mole per dm cube. ही मोलर सोल्युबिलिटीच मिळते ना, बरं का. सोल्युबिलिटी ही मोलर सोल्युबिलिटी, ग्रॅम पर लिटर असेल तर मोलर मासने मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे, दिस इज हाऊ टू कॅल्क्युलेट मोलर सोल्युबिलिटी. हे आपण जनरली सम संख्या करता ना, 10 to the power minus 10 मध्ये करायचं किंवा पॉईंट सरकवायचा इकडे, आणि मग त्याचं निम्म 10 to the power minus 5, आणि आन्सर येते 5.1. तुम्हाला हे बऱ्यापैकी येते, काय अडचण नाही. सो that is the answer. Now please take a screenshot of this example also. Okay, this all type of numerical based on solubility and solubility product is only for 2 marks. Okay, जनरली ही एक्झाम्पल या पद्धतीची जे असतात ती तुम्हाला क्वालिफाईंग एक्झाम म्हणजे युनिट आणि MST CETच्या विचारली जातात. बोर्ड लेवलला तशी शक्यता कमी राहते, विचारू शकतात पण शक्यता कमी राहते आतापर्यंत जर आपण क्वेश्चन पेपर बघितले. ठीक आहे, पण बोर्ड लेवल पेक्षा MST CETच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत एक्झाम्पल्स, CETचे युनिट्स वगैरे. ठीक आहे, सो होपफुली इन दिस व्हिडिओ लेक्चर वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन solubility and solubility product. Hopefully you have understood this type of numerical that I am giving here or explained here. So in next video lecture we will discuss about next point. Thank you.